Hi everyone, Nagraj here. I welcome you all for today's session on activity based costing. In the previous live classes, we have discussed about the meaning of activity based costing, the concept of strategic cost management, as well as value chain analysis. In this video, you are going to learn about the problem based on activity based costing. Thank you so much for watching the videos. Stay home and stay safe. So here it is a question, guys. MST Limited has collected the data for its two activities. It calculates activity cost rates based on cost drivers capacity. Here the information given about the capacity, cost driver, activity as well as cost. The activities are two, that is power and quality inspections. So there are two activities given in the question. So one is power, the second one is quality inspection. Then cost drivers ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ kilowatt hours, number of inspections. Capacity, total capacity, that is total power capacity, 50,000 kilowatt hours. So total quality inspections capacity is 10,000 inspections. So total cost of power is 2 lakhs and total cost of quality inspections is 3 lakhs. Then again the company makes 3 products, that is M, S and T. So ಇಲ್ಲಿ products 3 ಇದೆ, M, S and T. For the year ended 31st March 2013, the following consumption of cost drivers was reported. So cost drivers ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಮ್, ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ, ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 50,000 ಪವರಲ್ಲಿ, 10,000 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಪರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಮ್, ಎಸ್, ಟಿ, ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಮ್ 10,000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಸ್ 20,000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟಿ 15,000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಸ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ 50,000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಸ್. Among 50,000 for M, S and T products, the power in kilowatt hours utilized is 10,000, 20,000, 15,000. Next, quality inspection total capacity is 10,000 inspections. Among 10,000 inspections for M product, quality inspections utilized or used 3,500 times. Again for S 2,500 times and for T 3,000 times. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ, ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ. ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಸ್ 50,000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 50,000ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ total 50,000 kilowatt hours is the capacity, but utilized capacity is only 45,000 kilowatt hours. Then what is the shortage? 5,000 kilowatt hours. That is known as unused capacity. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 50,000 to produce these 3 products, but actual utilized power is only 45,000. Clear? Next, in the same manner ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. 10,000 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಎಷ್ಟು, 3,500 ಫಾರ್ ಎಮ್, 2,500 ಫಾರ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3,000 ಫಾರ್ ಟಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ, 9,000. ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 9,000. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್? 1,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೋಟಲ್ 10,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು 9,000 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 1,000. ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್, ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ 50,000ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು 45,000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು 9,000 9,000 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 1,000 ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಹಿಯರ್ 5,000 unused capacity of power. So what is it? To calculate required
to compute the cost allocated to each product. Cost allocated to each product. So each product ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ? 50 ಮೈನಸ್ 45, 5000 ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10,000 ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಯೂಸ್ಡ್ 9,000. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್? 1,000 ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ discuss the factors the management considers in choosing a capacity level to compute the budgeted fixed overhead cost rate. So main calculation ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ಎಮ್, ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದ ಟೇಬಲ್ that shows statement of cost of each product allocated from each activity. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಟೋಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಪವರ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಸ್ 2 lakhs, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ 2 lakhs ಫಾರ್ 50,000 hours, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಈಸ್ 2 lakhs ಫಾರ್ 50,000 hour. ಫಾರ್ 1 kilowatt hour ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 2 lakhs ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 50,000 ಈಸ್ 4 rupees. 4 rupees per kilowatt hour. Correct? For 50,000 hours, 2 lakhs. For 1 hour, it is 4 rupees. That is rupees 4 per kilowatt hour. How can you calculate? 2 lakhs divided by 50,000. It is 2 lakh divided by 50,000. You will get per kilowatt hour. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ 10,000 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 3 lakhs. ಹಾಗಾದರೆ ಪರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 lakhs ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,000, ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 30 rupees. 30 rupees per inspection. Correct? So how do you calculate? 3 lakh divided by 10,000. Clear? ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ? ಪರ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಪರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೌ the first requirement is calculation of cost of each product allocated from each activity. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಮ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪವರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪವರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಮ್? 10,000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಮ್ 10,000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 10,000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಸ್? ಯು ನೋ ದಟ್ ಪರ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 4 rupees. 4 kilowatt hour is 4 rupees and utilized capacity of power is 10,000. Then what is the total? 10,000 into 40, that equals to 40,000. Correct? Next, again for S, total utilized kilowatt hours, that is total utilized power is 20,000. Correct? 20,000
ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟು 4 rupees ಅಗೇನ್. ಸೊ 20,000 ಇಂಟು 4 80,000 rupees. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ 15,000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 15,000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪರ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 rupees. ಸೊ 15 4s are 60. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,80,000 ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕರ್ಡ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ 1,80,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಈಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಮ್ ಈಸ್ 3,500. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಮ್ 3,500 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಪರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 30 rupees. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ rupees 30. Then what is the amount? It's 1,05,000. ಅದೇ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ 2,500. per inspection value is 30. Again in the same manner, number of inspections for T 3,000 and per inspection value 30. Then multiply 2,500 into 30, 75,000. 3,000 into 30, 90,000. Right? Now total cost of inspection is 2,70,000. So ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 1,80,000 plus 2,70,000, it's 4,50,000. So total cost. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪವರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1,80,000, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ 2,70,000. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಪವರ್ದು 1,80,000 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾಸ್ಟು 2,70,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯೂಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಫ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 5,000 ಫ್ರಮ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1,000 ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 50,000, used capacity 45. So unused 5,000. Again 10,000 inspections total capacity and used 9,000. Unused is to 1,000. So number ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪವರ್ is 50,000, it's mentioned here, and quality inspection, total capacity of quality inspection is 10,000. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಇದು ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 10,000 ಫಾರ್ ಎಮ್, 20,000 ಫಾರ್ ಎಸ್, 15,000 ಫಾರ್ ಟಿ. ಯಾವುದು? ಪವರ್. ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟೋಟಲ್. ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಮ್, ಎಸ್ and ಟಿ. ಫಾರ್ ಎಮ್ we used 10,000 kilowatt hours
For S 20,000 kilowatt hours and for T 15,000 kilowatt hours. So total of these three is 45,000. So ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ MST. For M we used 3,500 number of inspections, 2,500 number of inspections for S, 3,000 number of inspections for T. 3,500, 2,500 and 3,000. So total of these three is 9,000. So minus ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 5,000 and here 1,000. So this is unused capacity. ಇದು unused capacity. ಬಟ್ ಅವಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ unused capacity. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ unused capacity. It is simple to calculate cost of unused capacity. Multiply per kilowatt value with unused capacity. ಸೊ ಪವರ್ದೇನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಪವರ್ದು ಪರ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 4 rupees. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 5,000 with 4 rupees and for inspection multiply 1,000 with 30 rupees. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ per inspection 30 rupees ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 30 rupees ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5,000 into 4 rupees 20,000. 1,000 into 30 30,000. So this is unused capacity. That's it. So these are the main two tables. One table ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪರ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ and you got how to calculate the total cost of each activity based on activity based costing. In the next video we'll meet up with the next problem with extra adjustments. So till then, take care, bye bye.